सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल उस घटना दी असीं करन जा रहे हां जिस घटना ने सब नूं हिला के रख दित्ता है। जिसने भी अपने फोन दे विच उस वीडियो नूं देखिया ते उस तो बाद रूह कंब जांदी है कि कोई किसी दे उत्ते तशद्दद इन्ना ज़्यादा किवें कर सकदा है कि उस नूं मौत दे घाट उतार दित्ता जावे, उस दा गुट ही वड़ दित्ता जावे। इत्थों तक कि दोबारा उस वीडियो नूं देखण दी हिम्मत जुटा पाना भी सब दे लई मुमकिन नहीं होया। ये हर किसी दी ज़ुबान दे उत्ते है कि इस तरीके नाल तां लोकतंत्र दे विच नहीं हो सकदा। पर यह पूरा मामला जो ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उत्ते वापरिया, इस दी शुरुआत इल्जाम ने कि बेअदबी दी घटना तो शुरू हुंदा पूरा मामला ते कतल दी वारदात तक, बेरहम कतल दी वारदात तक पहुंच जांदा है। अज गल करांगे इस पूरे मसले दे उत्ते, सवाल चुकण दी कोशिश होएगी, सवाल करन दी भी कोशिश होएगी। जरूरी है लोकतंत्र दे विच जेकर इस तरीके दी घटना हुंदी है तां फिर उस नूं किसी भी एंगल तो जायज़ तां नहीं दस्सिया जा सकदा। पर दूजे पासे सवाल यह है कि जो एक घटना वापरी है इसकी जवाबदेही किसदी है, कि उन्हां धिरां दी जवाबदेही है जिहड़ियां धिरां दी वजह दे नाल इह अंदोलन या धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्योंकि सरकार है एक पासे, दूजे पासे किसान जथेबंदियां ने जिन्हां दे विच गलबात नहीं हो रही, जिन्हां दे विच गल सिरे नहीं चढ़ रही, इस करके अंदोलन उस थां दे उत्ते जारी है। तां किसदी जवाबदेही ते दूजे पासे सवाल अज उन्हां नूं भी करन दी कोशिश करांगे, चाहे किसान होण, सरकार दे नुमाइंदे होण, कि आखिर हुण हल की निकलेगा, किस तरीके नाल अगे इस पूरे मामले नूं लैके जाणगे। खास तौर ते अज दी घटना तो बाद पिछले 15 दिनां दे विच दो वड्डियां घटनावां, एक उत्तर प्रदेश दे विच हो गई ते एक ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उत्ते हो गई, जो बहुत सारे सवाल खड़े करदी है। ते सवाल एक यह भी है जिसका जिक्र किया निहंग ਸਿੰਘਾਂ ने कहा कि यह एक शख्स नहीं है, अजिहे 20 शख्स भेजे गए ने जो अजिहियां घटनावां नूं अंजाम देणगे, जिन्हां नूं पैसे दिते गए ने, ताकि ਸਿੰਘੂ ते जो कुछ होया या जिथों शुरुआत हुई ये कोई सोची समझी साजिश सी। इन्हां इल्जामां च किन्ना दम है, इस दे उत्ते भी गल होएगी। अज गल करांगे ਸਿੰਘੂ साजिश अते कतल दी। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਰਹਿਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ नौजवान का गुट वड़ के उसनूं बैरीकेड दे नाल टंग दिता गया। बेरहमी दी इंतहा इन्नी कि नौजवान की लत्त तक वड़ दी गई। शरीर का अजिहा कोई हिस्सा नहीं छड्डिया जिससे तेजधार हथियारां दे निशान न होण। सिर, गर्दन, छाती, ढिड, हथ पैर हर थां निशान ही निशान। कतल की इस वारदात नूं दिल्ली ਸਿੰਘੂ बार्डर ते चल रहे किसान अंदोलन दे विच अंजाम दिता गया है, जिथे बेरहमी नाल कतल करन तो बाद नौजवान की लाश नूं 100 मीटर तक घसीटिया गया अते फिर किसान अंदोलन की मुख्य स्टेज के सामने लटका दिता गया। कतल का इल्जाम अंदोलन च शामिल निहंगां दे उत्ते लग्या है, जिन्हां दा कहना है कि इस नौजवान ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने की कोशिश की है। मौका वारदात ते खड़े किसी नूं भी इस शख्स ते तरस नहीं आया जिस इल्जाम के तहत नौजवान का कतल किया गया। अपने अखीरले समय विच जमीन ते तड़प रहे नौजवान ने उन्हां ही गुरुआं नूं भी याद किया। रामदास श्री गुरु अर्जन देव श्री गुरु ग्रंथ साहिब श्री गुरु महाराज श्री गुरु हरकृष्ण श्री गुरु तेग बहादुर 10वें पातशाह मेरे प्यारे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मेरा वध करन लई आग्या बख्श ते नाले मैनूं अपने चरनी लाण लई। पुलिस नूं जदों कतल बारे पता लग्या तां पहले पुलिस नूं भी मौके ते पहुंचण नहीं दिता गया। अखीर विच किसान आगुआं दे कहण ते पुलिस नूं राह दिता गया। पर सवाल पुलिस दे एक्शन ते भी उठ रहे ने। सवाल ने कि पुलिस ने बाई ने मामला हुण तक दर्ज क्यों नहीं किया, वीडियो के आधार ते FIR दर्ज क्यों नहीं की, अजे तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।
वहाँ पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है। और एफआईआर क्लोज कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इट्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तफ्तीश का मामला है। वीडियो में क्या आया है, लोग क्या कह रहे हैं, अफवाहें क्या हैं, ये चलती रहेंगी। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ? ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? गौरव जी, बेनती ये आ कि जिहड़ी अज घटना ਸਿੰਘੂ बार्डर ते होई है जी, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਪਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਝੱਲੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਲੜਾਏ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਨ ਪਤਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਆਗੂ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਡੱਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਡੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਿਲੀ- ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ- ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਦਾ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਸਕੇਐਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ 5:50 ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਮਾਊ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਕਰਾ ਬਲੂੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਤਾਲੀਬਾਨ ਵਰਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਵੀ 500 700 ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਧਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ रही है, सिरे नहीं चढ़ रही, रेड़का बना हुआ है केंद्र और किसानों के बीच, तो क्या आपकी जवाबदेही बनती है इस पूरे मामले में या नहीं? अगर मेरा और आपका कोई वाद प्रतिवाद है तो आप उसके लिए किसी मासूम का कत्ल कर देंगे? आप तालिबान हैं क्या? आपका एक्शन का रिएक्शन, जो राकेश डकैत टिकैत है, इसने एक्शन का रिएक्शन बोला था, उसका अंजाम देखिए क्या हुआ है। और अगर किसी ने बेअदबी करी है तो उसको बेअदबी करने वाले को पुलिस के हवाले देना चाहिए था। आप उसका खून कर देते हैं और ऐसा निर्मम तरीके से। ये आज मैंने काली पट्टी पूरे दिन पहन के रखी हुई है, मैं विजयदशमी नहीं मना रहा हूं, मैं अपना पर्व छोड़ के बैठा हूं क्योंकि मैं ऐसे देश का बाशिंदा नहीं बनना चाहता जहां पे इतनी बेरहमी से एक गरीब को मार दिया जाता है, उसका जो भी गुनाह हो। और अगर संविधान ये कहता है कि आपको अधिकार है कि आप प्रदर्शन करें, तो क्या आपको मौत देने का अधिकार बन गया? ये कौन होते हैं लोग? और वो तो निंदा कर रहे हैं सर, वो तो निंदा नहीं कर रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गलत हुआ है। पहले जब रेप हुआ तब भी यही तमाशा इन्होंने करा एसकेएम वालों ने। और ये रज्जोवाल का बयान है, हमने हिंदुओं को मारा, और वहां पे एक बयान ये आता है, ए मोना सिगा, और बंदा मोना होए या ना होए, मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं मनदा, मैं भी नीवा होंदा उन्हां दे सामने जी।
लेकिन क्या आपके पास ये अधिकार पहुंच जाता है कि आप इस तरीके का काम करें? मैं ये आज समझना चाहता हूं कि इनको अधिकार किसने दिया ऐसा काम करने के लिए। और जितने लोग इसकी वाहवाही कर रहे हैं स्कैम वाले सोशल मीडिया पे, मेरा कहना है उन एक एक को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। और तीसरी बात मैं पूछता हूं, मैं अपने आप 2 बारी SGPC अमृतसर को ट्वीट करके लिख चुका हूं। मैं समझना चाहता हूं जो सिक्खी में, मेरे जैसे लोग सिक्खी में विश्वास रखते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं आज के दिन, आपको बेअदबी का लग रहा है ना? आप मेरे को ये बताइए, जो धर्मांतरण हो रहा है पंजाब के अंदर, जो गुरु घर के अंदर चर्च बनाए जा रहे हैं लोगों द्वारा, जो कन्वर्जन हो रही है, आप उसके ऊपर कब जागोगे? नहीं ठीक है, मैं डीरेल नहीं करूंगा मसले को। रमन जी डीरेल नहीं करेंगे। धर्म परिवर्तन एक वखरा इशू हैगा, उसके उत्ते पहला भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ सरकार ਦੀ नहीं? सरकार की जवाबदेही है या नहीं सर? जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि दोनों केसेस में जो सिक्खी है उसके ऊपर आघात होता है। ये जुड़ा हुआ मामला है, इसको छोड़ के नहीं भाग सकते। ठीक है, मैं एक रिएक्शन ले लूं सर, मैं रिएक्शन ले लेते हैं ना, एक सेकंड सर, रिएक्शन ले लेते हैं। बलवंत जी आवाज ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? 26 जनवरी वाली ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇ ਵਾਲੀ ਜਲਦੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ और शांतमई इनू रहन दियो। कहा था हमने हिंदू का एजेंडा फेल कर दिया। राजेवाल जी बिल्कुल नहीं है, ये मलक जी झूठ बोल रहे, स्पष्ट रूप से बोलते हैं हमने हिंदुओं का एजेंडा फेल कर दिया। मलक जी हम किसी धर्म जात के हम कोई बात नहीं भेज देना, हम किसी जात पात बिना हम देखो ऐसे रिएक्शन नहीं करो। एक मिनट मलक जी सुनने के लिए थोड़ा दम रखो, बात सुनो, बात सुनने के लिए मलक जी बात सुनने के लिए दम रखो, ऐसे गर्म नहीं हो। हमको भी जे मलक जी आपको बोलना आता है तो सबको बोलना आता है, ऐसे नहीं करो। जे पिछले इतिहास में देखो जाकर के 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने एक धर्म को बचाने के लिए अपना शीश बलिदान किया है। हम ये बात नहीं कहना चाहते। तुम पिछोकर देखो, तुम सिक्खी की बात करते हो। सिख एक वो कौम है जिसकी हर कौम की रखवाली करते हैं। सिख एक वो कौम है सो हर एक धर्म को प्यार करते हैं। जो कुछ आज इस आंदोलन में सिक्खू बॉर्डर में हुआ है, हम इसकी थोड़ा सा ठीक हो जाओ। एक मिनट मेरे अपने मलक जी हम भी ठीक है, मेरी बात तो सुन लो। सिख है मत बोलो, ये मेरी पहले बात तो सुनो। मलक जी बात तो सुनो। और फादर्स में मैं तो ये बात कहता हूँ, हम सब धर्मों को ये मत बोलो। मलक जी मेरी बात सुनो, मत बताओ। ये सनातन के लोग हैं जिन्होंने सिखों में दिए है अपने बच्चे, तो मत सिखाओ ये पाठ। फिर तुम भी फिर मत सिखाओ ना, ये तुम भी मत झूठ बोलो। बहुत झूठ बोल रही है इस मोर्चे के लिए, बहुत झूठ बोल रही है इस मोर्चे के लिए, बहुत झूठ बोल रही है इस मोर्चे को फेल करने के लिए। एक सेकंड सर, अपन डीरेल हो रहे हैं, मैं वापस पॉइंट देते हैं कर लेना तुम कुछ भी। मलक जी कुछ भी कर लेना, मलक जी कुछ भी कर लेना, ऐसी बात नहीं है। उस इंसिडेंट दी लखीमपुर नहीं बलवान जी, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ?
ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੂਠਾ ਵੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀਸਾ ਭੰਨ ਦੇਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲਲਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਲਕ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 10.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ लगा रहे हो ना, सुन लेने दो बीजेपी वाले क्या कहने पर सुनिए। रमन जी, साजिश के इल्जाम है, साजिश है ये पूरा मामला। सौरभ जी, आपको भी याद होगा कुछ समय पहले, लगभग कुछ महीने पहले, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दर्शन पाल, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, प्रज्वल जी वगैरह सारे थे। ये उस समय की बात है जब इन्होंने बोला कि हमने एक व्यक्ति को पकड़ा जो कि बीजेपी का या हमारी अपनी पुलिस, हमारी अपनी इंटेलिजेंस हुआ था, आपको याद होगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इंटेलिजेंस रेप के समय कहाँ जाती है? उस बेचारी बंगाल की जो बेटी आई हुई थी उसको इधर उधर करके कर दिया। आज भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब नहीं पुलिस को घुसने दिया उस समय भी और आज भी, और बाद में फिर समय लगा के करा, तो क्या घटना स्थल से छेड़छाड़ हुई होगी या नहीं? क्या क्या चीजें, ये जो कैमरे में कैप्चर करने का लोगों का शौक है उसने बचा लिया, वरना तो ये पता भी नहीं लगने देते कि उस बेचारे गरीब के साथ क्या हुआ। आज मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि उस समय जो इंटेलिजेंस थी आज कहां गई? नहीं, पर मैं तो बार बार आपसे पूछ रहा हूं ना रमन जी कि जवाबदेही सरकार की बनेगी या नहीं? वो तो हरियाणा का हिस्सा आता है, हरियाणा में सरकार है आपकी, तो लोग तो पूछ रहे हैं कि आपकी भी जवाबदेही कोई है या नहीं है? या आप कह रहे हैं कि वो पूरा एरिया सिंगो बॉर्डर हमारे कंट्रोल से बाहर, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जवाब ये है साहब कि मैं सुबह भी ये बात आपकी चैनल पे भी और कुछ और चैनलों पे भी बोल चुका हूं कि एग्जीक्यूटिव का, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, दोनों का फेलियर एक तरीके से मैं मानता हूं। उनको, इन लोगों को इतनी ढील देकर नहीं रखनी चाहिए। शांति बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अभद्र, असंवैधानिक लोगों को असंवैधानिक शक्तियां देके उनको शांति खरीदने के लिए अपना दायित्व छोड़ दें। नहीं, मैं छोटा छोटा रखिए सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान संगठनों ने उनको ये पावर दे दी कि आप करो जो मर्जी, आप ये कहना चाह रहे हो? मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि जहां पे न्याय व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं बना हुआ उस एरिया में, जहां ये देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल देते हैं कि हम फूंक देंगे उसको भी, मतलब ये किस तरीके का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बन रहा है, ये किस तरीके का चीजें। पहले एक रिएक्शन ले लिया, ब्रेक लेना, उस तो बाद भाई मोहकम जी भी लगातार वेट कर रहे हैं। बलवान जी, एक रिएक्शन दे दो। देखो, वो कह रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी जिक्र कर रही है कि ਤੁਹਾਡੀ बैक है किसानां दी, जथेबंदियां दी, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ 2 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 34 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੈ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਵਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ,
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਏਗਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।